could be both, right? It can happen that you understood that very clearly, so you don't have any question, or you couldn't really grab anything, so you don't have any question, right? So it could be both. In my opinion, I don't know what's the exact scenario here. Yeah, there's two possibilities. What's the actual case? All right. So anyway, we don't have any question. So, did you get invitation from Google Drive? Can you access all your material from your Google Drive? Yes, ma'am. Okay. Did you see I uploaded a PDF of Biology for Engineers? I think. Did you see them? Yes, ma'am. That book, I should mention that this is much more application based rather than going through fundamental stuff, which we are talking about here mostly. But this is very good for engineers in a way that you can apply knowledge from this book to your future research. All right. That's why this book is very important. And if I'm using some other stuff like website or say some other books, I'll give references. Or you'll see in my slide there are something written in the bottom, very tiny things. These are all references, where it comes from. আপনারা যদি স্লাইডগুলো নিচের দিকে দেখেন সেখানে রেফারেন্স পাবেন। কোনো কোয়েরি থাকলে এরপরেও আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ঠিক আছে? তো লাস্ট ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কোয়েরি নাই এখনো? না ম্যাম, নাই এখন আপাতত। Good. I think I'll have queries before our class test 1, isn't it? I hope so. Okay. So far we are 38 people, so I think we can start by now. Country. Let's see what is our agenda today. Let me share you. At any point, if you cannot hear me and see me at the same time, please let me know. I'll turn off my camera or I'll do switch my network system to have better response, all right? কেউ কোনো সময় যদি শুনতে না পান বা লেকচারগুলো দেখতে না পান একই সাথে, তাহলে বললে আমি ক্যামেরাটা হয় অফ করে দেবো, না হলে হচ্ছে নেটওয়ার্কটা সুইচ করব, আমাকে বলবেন। And please feel free to ask questions. You have to stop me anywhere in this lecture to ask questions. All right? Otherwise আমরা খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ করে ফেলবো, দেখা যাবে সিলেবাসটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আপনাদের SCT1 এর জন্য। How's that? কোশ্চেন করবেন, কোয়েরি থাকলে জিজ্ঞেস করবেন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার হতে হবে। এটার হচ্ছে দুইটা কারণ, একটা হচ্ছে সিলেবাস কমিয়ে রাখতে হবে, তাই না, ক্লাস টেস্টের জন্য। আরেকটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন, আমি এখনই বলি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্লাস টেস্ট কোশ্চেন হবে কনসেপচুয়াল, মিড টার্ম ফাইনাল দে উড বি কনসেপচুয়াল অ্যাজ ওয়েল। I'll try to avoid memorizing stuff like names and species, agendas, like those things. আমি হচ্ছে বায়োলজিতে আপনারা যেটা কমপ্লেইন করেছেন অলরেডি যে মেমোরাইজেশনটা বেশি, সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য কনসেপচুয়াল কোশ্চেন বেশি থাকবে। আর এখন তো আমাদের ফেস টু ফেস না, আমাদের হচ্ছে অনলাইন এক্সাম, তো সব কোর্সে আমাদের কনসেপচুয়াল কোশ্চেনটা একটু বেশি থাকে, রাইট? আমাদের ক্লাস টেস্টে বোধহয় 40%, it's huge, isn't it? For 40% we have this whole class slot. We'll have some basic questions for class test, and say for our last class slide. I don't know if I discussed your question pattern or not in last class, but we can do it now. মানে লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা পড়লাম সেটা কোশ্চেন প্যাটার্ন কি হতে পারে সেটা নিয়ে তো বোধহয় আমি বলিনি খুব একটা। এটা হতে পারে যে আপনাদেরকে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারি বা হচ্ছে ক্লাস টেস্টে কোশ্চেন দিতে পারি। You have to propose something or design some future research for yourself, what you want to do here in this field.
এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম হতে পারে, একটু বড় সড়ো করে লিখতে হবে। ক্লাস টেস্টে হলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে লিখতে হবে, বাট নট উইথ এভরি মাইনর ডিটেইলস। আমি চাইবো না যে আপনি আমাকে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ একদম কারেক্ট ওয়েতে বলবেন। নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট ফ্রম ইউ, বাট what I want you to be have a clear idea of what you want to do. আমাদের দেখবেন যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বায়োলজিতে কি কি স্কোপ এখন আছে সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি না? সেখানে আপনি কি করতে চান যদি আপনি এখানে রিসার্চ করেন, বা আপনি যদি জব করেন, এখানে কোন গ্রোয়িং ফিল্ডটা আছে যেখানে আপনি জব করতে চান সেটা বলবেন। এবং এটার পেছনে দু একটা কজ এবং একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে হচ্ছে পুরো ক্লিয়ার হতে হবে না যে আমি এই স্টেপে এই কাজ করব, বা এই সেন্সরিতে আমি এই ধরনের প্রোগ্রামিং করব, অথবা হচ্ছে আমি এই ধরনের লুপ দিয়ে এটাকে এইভাবে অ্যাক্টিভেট করব এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ওয়েতে। নো, I don't want that. What I want, you have to say something, well, I can have input as a computer engineer in such and such way to this project. আমি এখানে একটা এরকম প্রজেক্ট করতে চাই, ভবিষ্যতে এরকম রিসার্চ করতে চাই, বা এরকম একটা জব করতে চাই যেখানে আমার ইনপুট হবে অ্যাজ এ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এই জায়গাগুলোতে। দ্যাটস ইট। দ্যাট উইল বি ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট রিসেন্ট টপিক অ্যান্ড ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হোয়াই ডু ইউ নিড বায়োলজি, রাইট? এখন খুব গ্রোয়িং ফিল্ড হচ্ছে এআই। এআই এর কতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আমরা এখানেও দেখেছি। তো এগুলো নিয়ে আপনি কিছু ডিজাইন করতে পারেন, আপ টু ইউ। টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং, এগুলোতেও কিছু ইনপুট দেওয়ার ছিল আমাদের লাস্ট স্লাইডে। এখানে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কতটুকু হলো আমি এটাই দেখতে চাই, এবং আপনার প্ল্যানিংটা কি ভবিষ্যতে। অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম your concept and your way of saying stuff should be different from your friend. মানে আপনার এবং আপনার ফ্রেন্ডের যদি একই আইডিয়া থাকে তারপরেও বলার মধ্যে ডিফারেন্স চলে আসবে। এখানে হচ্ছে দুই তিনটা জিনিস হবে যে আমাদের ইউআইউর যে স্ট্রিক্ট রুল আছে এগেইনস্ট প্লাজারিজম অ্যান্ড কপি পেস্ট, এটার এগেইনস্টে আমরা কাজ করতে পারবো, যে আমাদের এখানে কারোর সাথে কারো কপি হতেই পারে না, এটা মিলবেই না কারোর সাথে যদি কনসেপচুয়াল কোশ্চেন হয়। আর এখানে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম হলেও কারোর সাথে কারো ম্যাচ করবেই না, দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালের আইডিয়া দুই রকম হতেই হবে, অথবা আইডিয়া সেম হলেও ওয়ে অফ অ্যাপ্রোচ শুড বি ডিফারেন্ট, রাইট? এত কিছু বলার উদ্দেশ্য যে আমাদের গত ক্লাসে যদি ক্লিয়ার না হয় যে আসলে আমরা কেন গত ক্লাসটা করলাম, গত ক্লাসে এত কিছু কেন পড়লাম, রিসেন্ট ইনভেনশন কেন দেখলাম, সেটারও কিছুটা বেনিফিট অ্যাজ এ কোর্স এখানে আছে। কোর্স ওয়ার্কের একটা পার্টও এখানে থাকবে from this class test or assignment program. All right, do we have some question regarding these issues, or we can approach to our today's lecture? What do you think? Do you have some question? No, ma'am. Okay, so far so good. Let's talk about our present topic, chemistry for life, but we'll start with the feature of life. So how we can call something life? লাইফ বলার জন্য অ্যাকচুয়ালি কি কি থাকতে হবে? আমরা বোধহয় গত ক্লাসে একটু ডিসকাস করেছি, why don't we have some basic laws in biology like physics or chemistry, because this is all in research stage, right? So but we have some laws like Mendel's law for genetics, Darwin's theorem for evolution. এগুলো কিছু কিছু ল এবং থিওরেম আছে যেগুলো হয়তো কন্ট্রোভার্সিয়াল বা কিছু স্টেজে কাজ করে, কিছু স্টেজে করে না। স্টিল we don't have some universal law like physics or chemistry. ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মতো আমাদের ইউনিভার্সাল ল নেই যেটা হচ্ছে সবগুলো রেফারেন্স ফ্রেমে গিয়ে কাজ করবে লাইক ফিজিক্স। যদি আমরা ইউনিভার্সে যাই, আদার প্ল্যানেট অর আদার সোলার সিস্টেমে যাই, তারপরেও ফিজিক্সের লগুলো কাজ করবে উইথ সাম রিলেটিভিটি ইফেক্ট। মানে আমাদের দিক থেকে রিলেটিভিটি ইফেক্ট থাকবে, ওদের দিক থেকে থাকবে ফর টু ডিফারেন্ট ফ্রেম অফ রেফারেন্স, বাট প্রত্যেকটা ফ্রেমেই লগুলো আলাদা আলাদা করে কাজ করছে, রাইট? We don't have such things in biology still now because we are all researching in this stage. বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে রিসার্চ করার জন্য এখন সবাই মোটামুটি কাজ করে। এখন আর কেউ ধরেন যেগুলো ডেভেলপ সেখানে কাজ করতে চায় না, কারণ ওখানে আপনার ইনভেনশনের জায়গা কম।
ইন্ডাস্ট্রিগুলো বায়োলজির দিকে বেশি অ্যাপ্রোচ করছে। why is that? Because we want something organic today and we know we are really affecting our environment. মানে আমরা যা করছি তাতে এনভায়রনমেন্টে একটু ক্ষতি হচ্ছে, এই জন্য আমরা সবাই এখন গো গ্রিনের দিকে যাচ্ছি বা অর্গ্যানিক ফুডের দিকে যাচ্ছি। তাহলে হিউজ ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আমার বায়োলজিক্যাল কনসেপ্টের দিকে এখন যাচ্ছে, বায়োলজি নিয়ে রিসার্চের দিকে যাচ্ছে। এই জন্য আপনাদের হচ্ছে যদি ভালো জব চান, বায়োলজির কিছু নলেজ থাকা দরকার। It's not that you have to memorize things. No, you don't have to memorize things here. What you want to do, you want to have some basic knowledge which we can apply later on in this field. All right. Now, we want to talk about feature of life. What property should a life form have? না আপনাদের কি মনে হয় একটা লাইফ ফর্ম হতে গেলে কি কি প্রপার্টি বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতেই হবে, কি মনে হয়? An amino acid. It's a basic compound, of course. But what I'm talking about feature, like কি ধরনের প্রপার্টি থাকতে হবে, লাইক ব্রিদিং, ফিডিং, রিপ্রোডাকশন, এই ধরনের কি কি প্রপার্টি? সরি, anyone else want to add? We can look them one by one, look at them. Like for the first and foremost, there should be some order, right? Because each and everything in this environment has some order. If we want to say some object like not living, it also got some structure, like the wall or the chair behind me. It's a structure. It should have some certain cut or finishing to have this whole structure. So, living world, it should also have some order. How? আমাদের লিভিং ওয়ার্ল্ডে অর্ডার থাকতে হবে। আমি যদি চিন্তা করি আমার হিউম্যান বিং এর কথা, ইটস এ ভেরি কমপ্লেক্স থিং, রাইট? হিউম্যান বিং, আমি আরেকটু সিম্পল ওয়েতে চিন্তা করি একটা প্ল্যান্ট আর একটা লিফ। লিফগুলো কি নিয়ে তৈরি হয়? সিস্টেম অফ টিস্যুস। লিফের একটা জায়গায় কিছু টিস্যু, মানে একটা জায়গায় এক ধরনের টিস্যু থাকে, আরেকটা জায়গায় আরেক ধরনের টিস্যু থাকবে, রাইট? All of them together will combine to have a total leaf. আর এই টিস্যুগুলো অ্যাকচুয়ালি কি দিয়ে তৈরি? এক ধরনের টিস্যুতে, একটা সিস্টেম অফ টিস্যুতে এক ধরনের সেল থাকবে, আরেকটা সিস্টেম অফ টিস্যুতে again will have some cells. এরকম সেল থেকে একটা টিস্যু সিস্টেম, বিভিন্ন ধরনের টিস্যু নিয়ে একটা লিভ। And if we collect some leaves, we'll have a plant, right? তার মানে আমার কিছু একটা তৈরি করতে গেলে, যেমন হিউম্যান বিং এখন আমি চিন্তা করি, for organ, say my hand, I got tissues here everywhere, and for these tissues they are built of tiny cells. একটা সেল নিয়ে আস্তে আস্তে একটা টিস্যু সিস্টেম তৈরি হয়েছে। তাহলে আমার এই যে স্কিন, সেখানে অনেকগুলো টিস্যু আছে, এক ধরনের টিস্যু আছে। এরপরে আমি যদি দেখি স্কিনের নিচে একটা লেয়ার, সেটা আবার আরেক ধরনের টিস্যু আছে। এরকম করে বিভিন্ন ধরনের টিস্যু নিয়ে আমার এই একটা ফিঙ্গার, অনেকগুলো ফিঙ্গার নিয়ে একটা হ্যান্ড। ইটস আ অর্গান, it's a total organ, but cannot really control itself. So it's an organ, not organism. Hand, another hand, and I have legs and all. So all together is a total organism, a system of organ, right? আমার যদি আমি দেখি প্রত্যেকটা লিভিং বিং এ হতে পারে প্ল্যান্ট, হতে পারে অ্যানিমাল। এখানে যেমন একটা লিজার্ড দেখানো হচ্ছে, সেখানে কি একটা সেল থেকে একটা টিস্যু সিস্টেম, বিভিন্ন ধরনের টিস্যু নিয়ে আপনার একটা করে অর্গান, অর্গানগুলো অ্যাসেম্বল করলে হবে কি আর টোটাল অর্গানিজম। টোটাল অর্গানিজমটা কন্ট্রোল করতে পারে অর্গানগুলোকে, রাইট? অর্গান ইজ নট কন্ট্রোলিং ইটসেলফ or organism, but organism is controlling the total system. That's how they're independent organism, right?
তাহলে এই পুরো জিনিসটার মধ্যে আমার কি থাকলো, একটা অর্ডার। What concept should we? Do I have noise from my part? No, it's not No, from ma'am. my end, I guess. Alright. তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা লিভিং বিং এর একটা ফিচার থাকতেই হবে, which is order. Each and everything around us or even ourselves, we have order. First and foremost property or feature of life should be order. Then sensitivity. Who doesn't know sensitivity? Can you say something about our sensitivity? আমাদের sensitivity কিভাবে তৈরি হয়? সবাই তো আমরা দেখি জানি। When I'm talking, what you are having some external stimuli. What type of stimuli is that? আমি যখন কথা বলছি আপনার কাছে কি যাচ্ছে, সাউন্ড, তাই না? এটা কি ধরনের স্টিমুলাই, কোন দিকে যাচ্ছে আপনার, কোন সিস্টেমে যাচ্ছে কেউ বলতে পারেন? Hearing system. এক্স্যাক্টলি, অডিটরি সিস্টেম। আমার কানে একটা প্রেসার ওয়েভ থেকে সাউন্ডটা আমার সিস্টেমে আসছে, ইটস এন এক্সটার্নাল স্টিমুলাস। আর এরকম অনেকগুলো স্টিমুলাস একসাথে করলে আমার হবে সিস্টেম অফ স্টিমুলাই। আমি কথা শুনে রেসপন্ড করি। এরপর আপনি যে দেখেন ভিজুয়াল, আপনার সামনে কিছু একটা আছে, সেটা কি আপনার ভিজুয়াল স্টিমুলাই। আমি একই সাথে শুনতে পারি, দেখতে পারি, তাই না? বিকজ আই এম ভেরি কমপ্লেক্স, হিউম্যান বডি ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। তাহলে আমার সামনে আছে একটা ভিজুয়াল স্টিমুলাই, আমি শুনতে পাচ্ছি একটা অডিটরি ইনপুট আমার এখান দিয়ে আসছে, তাহলে আমার অ্যাট দ্য সেম টাইম সিমিলটেনিয়াসলি আমি অনেকগুলো এক্সটার্নাল স্টিমুলাই নিতে পারছি, and I can respond to them all, right? And at the same time I'm having input from surrounding. আমি একটা রুমে বসে আছি, অলরাইট, আমার চারপাশে কি এয়ার, সেখান থেকে আমি কি পাচ্ছি, Oxygen. অক্সিজেন পাচ্ছি টু ফর ব্রিদিং। আমি হচ্ছে টেম্পারেচার পাচ্ছি বডিতে, বেশি Light. হট, কমফোর্টেবল। ইয়েস, প্রেশার, প্রেশার আমার চারদিকে এয়ার আছে, আমি এয়ারের একটা প্রেশার আছে। আমি হিউম্যান বিং একই সাথে অনেকগুলো এক্সটার্নাল স্টিমুলাই হ্যান্ডেল করতে পারছি, রাইট? এন্ড আই এম রেসপন্ডিং দেম অল অ্যাট দ্য সেম টাইম। এরকম আমি যদি আমার এনভায়রনমেন্টের বাকিদের কথা চিন্তা করি, এখানে একটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? কার্নিভোরাস প্ল্যান্ট, মানে এটা হচ্ছে এক ধরনের পোকা খেকো গাছ, তাই না? এর কি করে? ম্যাম এটা পোকা খেয়ে আর কি তার জীবন নির্ধারণ করে। Exactly. She attract করে to beetle or flies because they are very attractive to look at, right? When something comes very closer, they will close their leaves. তারা কি করবে? সবসময় ওপেন থাকবে for attracting flies and beetles. এরপরে যখনই কেউ সামনে আসবে তখন কি করবে? ক্লোজ করে দেবে। It's a response. External stimuli টা কি? Living বডি, সেটা হতে পারে ফ্লাই, হতে পারে বিটল, এটা তার কাছে আসলো, তার রেসপন্সটা কি? ক্লোজ করে দেওয়া। লজ্জাবতী গাছ তো আমরা সবাই দেখেছি, তাই না? ইটস ভেরি ফ্যামিলিয়ার। ইয়েস ম্যাম, দেখেছি। Ma'am. কি করে? এক্সটার্নাল স্টিমুলাস আসলে আপনি যদি টাচ করেন তাহলে কি হয়ে যায়? একদম ক্লোজলি অ্যালাইন হয়, অ্যালাইনমেন্টটা ক্লোজ হয়ে যায়। দ্যাট মিনস আমি যেটা দিচ্ছি সেটা কি তার এক্সটার্নাল স্টিমুলাস, রেসপন্ড টু দ্যাট স্টিমুলাস, ইট ইজ ক্লোজিং ইটসেলফ। এখন আসেন আপনাদেরকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই। সানফ্লাওয়ার, সানফ্লাওয়ার তো সবাই দেখেছি, রাইট? ক্যান ইউ হিয়ার দ্যাট? No, ma'am. শোনা যায় না। You cannot hear that. No, ma'am. What is it saying? When your sunflower is moving, it doesn't mean you have to alarm. Can you see that? To respond to sunlight, your plant is moving. সানফ্লাওয়ারটা কি হয়? সানফ্লাওয়ার যে টোটাল প্ল্যান্টটা
সানফ্লাওয়ারটাও যেখানে সানলাইট দেখবে সেদিকে মুভ করবে, তাই না? এক পাশে আপনি একদিকে দেখলেন, কিছুক্ষণ পরে Yes, ma'am. সূর্যের সাথে ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যায়, রাইট? So that means sunlight, external stimulus, and to respond to that stimulus, the sunflower is moving, right? ম্যাম এটা কি শুধু ফেসটা আর কি সরে যায় আর কি, মানে জায়গা পরিবর্তন করতেছে না, কিন্তু জাস্ট ফেসটা হচ্ছে কি সানলাইটের দিকে মুভ করতেছে। হ্যাঁ, প্ল্যান্ট কি স্থির হয়ে থাকার কথা, বাট ও হচ্ছে সানলাইটের দিকে ঝুঁকছে। This is a visual stuff, like respond to some stimuli. Stimulus এখানে কি? সানলাইট। আর এখানে রেসপন্স কে করছে? সানফ্লাওয়ার। ঠিক আছে? এরকম আমরা যদি দেখি, এটা একটা এক্সাম্পল দেখলাম, আর ওখানে যে কথাগুলো আপনারা পরে যদি ভিডিওটা দেখে নেন, দ্যাট উইল বি মাচ মোর ক্লিয়ার, যে এটাই হচ্ছে লিভিং বা লিভিং অর্গানিজম যারা, প্ল্যান্টটা আমরা দেখলাম সানফ্লাওয়ার, সেটার সেন্সিটিভিটি টু এক্সটার্নাল স্টিমুলাই which is coming from sun itself. সানলাইট যখন দিনের যে কোনো জায়গায় এসে দেখবে সে সেদিকেই মুভ করবে, রাইট? তার মানে আমাদের প্রত্যেকটা লিভিং বিং অ্যাকচুয়ালি সেন্সিটিভ অ্যান্ড দে রেসপন্ড টু এক্সটার্নাল স্টিমুলাই, রাইট? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এনাফ ফর ইউ? আমরা কতগুলো এক্সাম্পল দেখলাম, প্ল্যান্টস, and we talked about human being ourselves, right? Now, another important feature of life, reproduction. Without reproduction, your existence cannot approach, or you cannot really exist in this earth. Shobai, if you think about a plant, if it doesn't reproduce, it cannot really stay alive. এরকম এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে, এরকম কিছু জিনিসের কথা কিন্তু আমরা এখনো জানি, যে কিছু কিছু স্পেসিস এখন আর আর্থে পাওয়া যায় না, যেগুলো আগে পাওয়া যেত, রাইট? তো আমরা রিপ্রোডাকশন অবশ্যই আমাদের লাগবে টু পাস আওয়ার ট্রেন্ড অন। আমরা মাঝে মাঝে কি করে একটু বাড়াবাড়িও করে ফেলি না আমাদের ট্রেন্ড পাস করার জন্য? বাবা মারা কি প্রেশার দেয় না যে আমরা ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম, আপনারাও ভালো স্টুডেন্ট হন? দিস ইজ এ টেন্ডেন্সি টু পাস আওয়ার ট্রেন্ড অন। অথবা আপনাকে এটা করতে হবে, এটা অ্যাচিভ করতেই হবে, বিকজ আই অ্যাচিভ দ্যাট মাচ, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচ ফার্দার, তাই তো? এগুলোই হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি টু পাস আওয়ার ট্রেন্ড অন। আমরা এটা করি কি অ্যাকচুয়ালি ফ্রম পয়েন্ট অফ ভিউ অফ বায়োলজি, উই কল ইট রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড পাসিং ট্রেন্ড via our genes through DNA system. ডিএনএতে আমাদের যে জিনগুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল ট্রেন্ড, সেগুলোই আমরা পাস করি। সব অর্গানিজমই কিন্তু তার ট্রেন্ড পাস করতে চায়, রাইট? ইউ ক্যান সি দিস প্ল্যান্ট, একটা প্ল্যান্ট দেখতে পাচ্ছেন না এখানে, একটা পাতা, জি ম্যাম। Yes, ma'am. পাতায় কি হয়েছে এগুলো? ম্যাম reproduce. Reproduction. That means there are tiny sample of its own self. That means from leaves is going to be plants, the same kind of plant. This is reproducing. For us human being, we do also reproduce. দুই ধরনের সেল ডিভিশন হয় আমাদের লিভিং, যে আমরা অ্যানিমাল বা আমাদের লিভিং অর্গানেল যদি থাকে, অ্যামিবা, সে কি করে মাইটোসিসের থ্রুতে ডিভাইড হয়ে যায়। কিছু কিছু প্ল্যান্টও তাই করে। আমরা একটু হায়ার কমপ্লেক্স অর্গানিজমস, সো what we do, we reproduce through meiosis. Some animals like us who are complex, they also reproduce through meiosis. We'll talk about them later. আমাদের এরপরে চ্যাপ্টার আছে যেখানে আমরা মিওসিস, মাইটোসিস, সেল এগুলো নিয়ে কথা বলবো। ওখানে আমরা আরো দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি ডিএনএ থ্রুতে আমরা যদি জেনেটিক কোড পাস করতে চাই তাহলে কি কি ধরনের সেল ডিভিশন হতে পারে, অলরাইট? বাট রিপ্রোডাকশন is another basic feature of life. Otherwise, life cannot really exist on this earth. If you want to exist, you have to reproduce, right? Next,
অ্যাডাপ্টেশন, অ্যাডাপ্ট করতে পারেন না কে? সবাই অ্যাডাপ্ট করতে পারেন, রাইট? জি ম্যাম। আগে হচ্ছে ক্যাম্পাসে ক্লাস করতেন, এখন কোথায় ইয়েস ক্লাস ম্যাম করেন? পারি। ওকে, এখন বাসায় ক্লাস করছেন, রাইট? করছেন তো? ম্যাম আগে ক্লাসে সারাক্ষণ বসে থাকতে হতো, এখন মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে গেলেও সমস্যা নেই। How cool is that? Right. Is that good for you? Off campus নো class? ম্যাম। No. নো ম্যাম। It's getting No, ma'am. boring. ম্যাম ক্যাম্পাস ক্লাসই ভালো ম্যাম ছিল। বোর হয়ে গেছে সবকিছু। Me too. I think natural interaction sometimes is also needed Yeah, for that's a lot missing. ক্লাসগুলা লিভিং নাই আগের মতো। হ্যাঁ, সেটাই, মানে ইন্টারেস্ট ফিল হয় না, একটা ডিপ্রেশন কাজ করে না, ফ্রেন্ডের সাথে একটু বসে চা খাওয়া যাচ্ছে না ক্যান্টিনে। Yeah, a lot, ma'am. দ্যাটস রাইট That's a- ম্যাম, দ্যাটস রাইট। Yes, এটাই হচ্ছে মিস করার একটা বড় ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি, খান্স কিচেনের চাটা ভালো হতো, কি বলেন? যারা যারা এখনো মনে করতে পারেন। ম্যাম অনেকে তো জি, বোধহয় হ্যাঁ, অনেকে অনলাইনেই আছেন। একটা বিষয় থাকে, হুম? সেটা হচ্ছে যে সরি, আই ক্যানট বুঝতে পারিনি, সরি। হ্যাঁ, মনে হয় একটু কানেকশনের প্রবলেম, আমার নাকি আপনার? আচ্ছা, এই যে আরেকটা প্রবলেম, কথা বলতে চাই। সরাসরি ক্লাস করলে খুব বেশি ভালো হয়। হ্যাঁ, সবার সাথে ক্লাস করতে পারলে ভালো হতো অ্যাকচুয়ালি। আমরাও বলি ভালো হতো, বাট সিচুয়েশন ডিমান্ডস সামথিং এলস। সরাসরি ক্লাস করলে খুব ভালো হতো। আনফরচুনেট, এক্স্যাক্টলি। ক্লাসে যেটা হয়, সরাসরি ইন্টারঅ্যাক্ট করা যায়। ক্লাসে বসে থাকাটাও 1.5 ঘন্টা, ইটস এ লং টাইম। যদি আমি বেসিক জিনিসই সবসময় বলতে থাকি, তখন আপনারাও বোর হন। সারাক্ষণ যদি পড়াই, সেই ক্লাসগুলো অত ভালো হয় না, মাঝে মাঝে গল্প করতে হতো। কিন্তু অনলাইন ক্লাসে গল্পের সুযোগ একটু কম, রাইট? গল্পই হয় না, দেখা যায়। কে আর বসে বসে ধরেন স্লাইড দেখবো না আপনাদেরকে দেখবো? আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না, কার সাথে গল্প করছি? Not very enjoyable sometimes, but what can we do? এর মধ্যে তো আর ক্যাম্পাস খুলবে না, তাই না? কি মনে হয়, আরো সময় লাগবে? I don't think so, ma'am. এই ইয়ারে মনে হয় না। ম্যাম এই ইয়ারে খুলবে না ম্যাম, এটা ফার্স্ট Exactly. ইয়ার ম্যাম। নেক্সট ইয়ার খুলে কিনা সেটা জানি না। One year সময় লাগবে ম্যাম। ফার্স্ট 1 year, I think it's feasible. 1 year, right? Already we passed 2 years, so another more one to ম্যাম go. নেক্সট ইয়ার না খুললে আরো ভালো হতো ম্যাম, গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট হয়ে যেত। ওকে, গ্রাজুয়েশনই কমপ্লিট করে ফেলেন অনলাইনে, তাহলে আর মানে ক্যাম্পাস লাইফে কি হলো? কিছুই হয়নি, ক্যাম্পাসের কোনো মজাই পেলেন না। ক্যাম্পাসে আরো কি থাকতো, যে টিউশনে বিভিন্ন পড়ার ধরনের সোসাইটি, ক্লাব। ম্যাম ক্যাম্পাসে গ্রাজুয়েশনের পরে গিয়ে পরে মজা ম্যাম আমি তো এখনো ক্যাম্পাসে যাইনি। ক্যাম্পাস খুললেও আবার হ্যাঁ একটু ঝামেলা হয়ে যাবে, দেখা যাবে এটা একটা ট্রেন্ড চলে আসে না, 2 ইয়ার হ্যাপি, 2 ইয়ার্সের একটা হ্যাপি। খুললে আবার দেখা যাবে নতুন একটু অ্যাডাপ্টেশনের প্রবলেম হবে, রাইট? বাট we জি, can ma'am. adapt, right? Human being, it's not only you but all living being, they can adapt. আপনাকে যদি এখন আমি বলি যে ঠিক আছে দেশের বাইরে ছেড়ে দিব আপনাকে, থাকে না অনেকে দেশের বাইরে চলে যান, তো তারাও কিন্তু ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টে অ্যাডাপ্ট করতে পারেন, তাই না? কেউ কেউ বরফের মধ্যে থাকতে পারেন, ভেরি গুড, কমফোর্টেবল। কেউ কেউ কি এক্সেস হিটেও থাকতে পারেন, যদিও বাংলাদেশে এখন হিট যথেষ্ট হয়, স্টিল ইউ ক্যান অ্যাডাপ্ট, রাইট? Like you, plants and animals, they can also adapt. So adaptation is another feature of our life. We have to adapt, or if things goes in other way which is not very comfortable or not our habituation, we do adapt. Like we can see a plant, গাছ যে আমাদের টবে থাকে, সেই গাছটাকে আমি যদি একটু বড় জায়গায় নিয়ে গার্ডেনে রাখি, সে কি অ্যাডাপ্ট করতে পারবে না? What do you think? ম্যাম পারবে। পারবে, বাট ওয়েদার যদি খারাপ হয় তখন তো সে ম্যাডাম এখানে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে হবে না। Exactly. But
তার জন্য একটু কমফোর্টেবল, দুই একদিন একটু আমি যত্নে রাখলাম, ইট ক্যান অ্যাডাপ্ট। এই গাছটাকে আপনি যদি ফরেস্টে নিয়ে গিয়ে বুনে দিয়ে আসেন, পারবে? ম্যাম কেয়ারের দরকার হবে ম্যাডাম ফার্স্টে। ফরেস্টে কেয়ারের দরকার হবে, বাট যদি তার মানে তার জন্য ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট হয়, ইট ক্যান অ্যাডাপ্ট, বাট it will take some time, right? We don't know certainly if it will survive or not, but adaptation should be vital to survive in a different environment, right? It's true for everyone. Okay. Another feature of life, adaptation. Another one, growth and development. You were a baby some days, weren't you? সবাই আমরা বাচ্চা ছিলাম কোনো এক সময়, নাকি? বিলিভ করেন না? করেন? ছবি দেখে না বাচ্চা ছিলেন, এরপর আস্তে আস্তে কি হলো? বড় হতে থাকলেন। নাও a complete adult human being. That means from tiny baby to be complete human being, you need to grow up a little bit with time. So with time, you will grow and develop yourself. And it's also true for everything and everyone, like plants. আমরা যদি গাছপালার কথা চিন্তা করি, গাছপালাও কি করে? একটা সিড মানে একটা বীজ বুনে দেন, সেখান থেকে কি হয়ে যাচ্ছে? বড় একটা গাছ হয়ে যাচ্ছে। ট্রিজ or even plants, we call it growth and development. So everything around us, which are biological object and living being, both plants and animals and ourselves, human being, we all grow and develop with time. This is another important feature of life, right? Now comes to some basic stuffs. Regulation. Regulating body temperature, or what is comfortable for your body. আমাদের বডি টেম্পারেচার কি রেগুলেশন সম্ভব, রাইট? এক্সেস হিট হলে কি হয়? সেটা বের হয়ে যাওয়ার সিস্টেম আছে, এটা আমরা একটু পরে দেখবো যে ওটা আমরা হোমিওস্ট্যাসিস বলি। বাট রেগুলেটরি সিস্টেম আমাদের কি করে? কমফোর্টেবল রাখে। লাইক লিজার্ড, এখানে একটা লিজার্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটার বডি টেম্পারেচার কি লো থাকার কথা, একটু হাই টেম্পারেচারে গিয়ে সে কি করবে? হাই টেম্পারেচার থেকে সে তার বডির লো টেম্পারেচারে রেগুলেশন নিয়ে চলে আসতে পারবে, অথবা তার বডির টেম্পারেচার যদি হাই থাকে, সে আশেপাশে লো টেম্পারেচার থেকেও তার বডিকে সার্ভাইভ করে রাখতে পারে উইথ সাম বডি পার্টস। তার কি আছে? তার নিজস্ব একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেমটা তাকে কমফোর্টেবল রাখে, অথবা তার স্কিনে কিছু প্রপার্টি আছে যেটা তাকে এক্সেসিভ হিট বা লেস হিট থেকে সার্ভাইভ করার জন্য হেল্প করে। এই জন্য তার ব্লাডের টেম্পারেচার, বডি টেম্পারেচার একরকম থাকে, এনভায়রনমেন্ট টেম্পারেচার আরেক রকম থাকে। এটা রেগুলেশন করার জন্য যে সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি, সেটাকে আমরা বলি হোমিওস্ট্যাসিস। রেগুলেটরি সিস্টেম ওয়ার্ক করার জন্য যে প্রসেস, সেটা হচ্ছে হোমিওস্ট্যাসিস। হোয়াট ইজ হোমিওস্ট্যাসিস again? When we have excessive elements or excessive input which is not comfortable for us, our body generates some control structure. So the basics of homeostasis should be respond to excessive heat or less excessive heat. Like when it is very hot in your surrounding, what you are doing? Sweating and pee. আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা, যখন টেম্পারেচার অনেক বেশি হয় তখন আমরা ঘেমে যাই না অনেক বেশি? জি ম্যাডাম। এটা কেন? আমাদের This হিট is actually yes, হিট কন্ট্রোল করার জন্য সোয়েট গ্ল্যান্ড থেকে সোয়েট নিঃসরণ করা হয়। এক্স্যাক্টলি। সোয়েটিং এর সাথে সাথে আমরা কিছু ওয়াটারের সাথে কিছু হিটও বের করে দিই, এই জন্য বডিটা কুল থাকতে পারে। আর যখন অনেক কোল্ড হয় তখন তখন বলতে পারবো না ম্যাম। ম্যাম তখন বডি রেসপন্স করে, লোমগুলি খাড়া হয়ে যায়, ফলে হিট বের হয়ে যায়, বডি টেম্পারেচার কমে। না, যখন কোল্ড হয় তখন আমরা বলি যে ক্লথ দরকার, রাইট? আমাদের ব্রেইনে রিসেপ্টর যেটা করে, রিসেপ্টর মনে হচ্ছে আমার বডি, রিসেপ্টর যেটা করে ব্রেইনে মেসেজ পাঠায় যে আমার এখন
এরকম সিচুয়েশন এক্সেসিভ হিট অর কোল্ড, তখন কন্ট্রোল সেন্টার হচ্ছে আমাকে কমান্ড দেয় কি করতে হবে। এক্সেসিভ হিট হলে কন্ট্রোল সেন্টার এখন বলবে ইউ হ্যাভ টু সোয়েট নাও, কোল্ড হলে কি বলবে ইউ হ্যাভ টু গ্র্যাব ক্লথস। এই কমান্ডগুলো, এই যে পুরো সিস্টেমটা, সেটা হচ্ছে হোমিওস্ট্যাসিস, যে আমি বডিকে একটা স্টেবল স্টেটে রাখবো আর স্টেডি স্টেটে রাখবো। এই জন্য যে লুপটা কাজ করে সেটাই হচ্ছে হোমিওস্ট্যাসিস, রিসেপ্টর, কমান্ড অর কন্ট্রোল, দেন ইফেক্ট অর triggering some effect. Trigger কিরকম? Sweating response when there is excess heat, grabbing cloth when it is cold, right? This is called homeostasis. It's true for everyone. You human being and animal also. They have this system homeostasis to function day by day. এই যে আমরা দেখলাম রেগুলেশন, হোমিওস্ট্যাসিস, এগুলো কি ফিচার, এগুলো কি ডে বাই ডে সার্ভাইভালের জন্য আমাদের ফিচার। আর এর আগে আমরা যেটা দেখে আসছি এটা লং টাইমের জন্য ফিচার দেখে আসছি। another day by day survival, energy processing। খাবার দরকার হয় না কার বলেন? খাবার না খেয়ে কদিন থাকতে পারবেন কেউ কি জানেন? একদিনও না ম্যাম। ম্যাম, পানি যদি পান করি তাহলে 7 দিন, আর পানি না পান করলে 3 দিন। Water is very vital. With water, if you are not taking food, maximum you can survive 10 to 15 days, I think. Depends. ম্যাম, হিউম্যান রেকর্ড ইজ 7 days উইথ বডি ফ্যাট। হ্যাঁ 7 days, but আমি যদি আরো এক্সট্রিম স্টেটের কথা চিন্তা করি তাহলে ম্যাক্সিমাম 10 days, right? ম্যাক্সিমাম 10 to 15. Depends on human being, মানে এটা হচ্ছে আপনার মেটাবলিজম, স্ট্রাকচার, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। But 7 days proper without food but with some water. Without water is very what do I say, very extreme level, you cannot really survive. So you have to have some system to process your energy source or food. It happens for everyone, you human being, plants also. আমরা হিউম্যান বিং, আমাদের জন্য কি সানলাইটটা না হলে চলবে না? কয়েকদিন তো আমরা থাকতে পারবো, আমাদের ভিটামিন ডি এর জন্য দরকার। নো ম্যাম, আমাদের দরকার সানলাইট, বাট একেবারে সানলাইট ছাড়াও কিন্তু আমরা ঘরের মধ্যেও থাকতে পারবো। বাট প্ল্যান্টস, ইট ক্যানট রিয়েলি সার্ভাইভ। প্ল্যান্টদের জন্য কি দরকার হয়? ওদের খাবারের জন্য সানলাইট একটা পার্ট, রাইট? জি ম্যাডাম, সানলাইট না থাকলে ফটোসিনথেসিস করতে পারবে না। ম্যাম ইনডিরেক্টলি তো আমরাও হচ্ছে এটা হচ্ছে we don't have to expose ourselves to sunlight directly to survive, but we need sunlight, তাই না? আমাদের ভিটামিন ডি না হলে কি আমরা অনেক ধরনের রোগ হবে না আমাদের? লাইক আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানের একটু হ্যাম্পারি হবে, আমাদের হচ্ছে স্কিনে প্রবলেম হবে, আমাদের হচ্ছে টিথে প্রবলেম হবে, বোনেও মাঝে মাঝে প্রবলেম হয়, ক্যালসিয়াম প্রসেস করতে সমস্যা হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে। বাট উই ক্যান রিয়েলি লিভ অর সার্ভাইভ, but for plants it's not possible. Another feature of life, energy processing. We have to process food to ongoing our metabolic system. আমাদের প্রত্যেক দিন ডে টু ডে লাইফের জন্যই আমাদের এনার্জি প্রসেসিং করতে হয়, আমাদেরও করতে হয়, প্ল্যান্টদেরও করতে হয়। মাঝে মাঝে আমাদের কি দরকার হয় এনার্জির জন্য? সুগার দরকার হয়। দেখবেন অনেকে ডায়েট করতে গিয়ে সুগার বাদ দিয়ে দেন, তাই না? অনেকে আবার কার্বও বাদ দিয়ে দেন। এটা কি হয় যে আমাদের ইনস্ট্যান্ট এনার্জি দিচ্ছে না। নো কার্ব ডায়েটে যেটা প্রবলেম, কিটো ডায়েটে যে আমাদের ইনস্ট্যান্ট এনার্জি দরকার হয়, আমাদের কিছু ইনটেক করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, এছাড়া আমরা ইনস্ট্যান্ট এনার্জি পাচ্ছি না। আবার যখন আমরা এক্সেসিভ ব্রেইন ওয়ার্ক করি, ব্রেইন কিন্তু সুগারে রেসপন্ড করে, কিছু সুগার ব্রেনে দরকার হয়। এক্সেসিভ সুগার ইজ ভেরি হার্মফুল, ইউ ক্যানট টেক দ্যাট। বাট গুড সুগার, ভালো সুগার, এগুলো আমাদের কিছুটা দরকার হয়। কিরকম? ব্রেইন সেলগুলোকে অ্যাক্টিভেট রাখতে। দেখবেন যে আপনি যদি সুগার খান বা মিষ্টি খান, তখন আপনার ব্রেনটা মাঝে মাঝে অনেক ভালো কাজ করছে, গ্র্যাব করতে সুবিধা হচ্ছে, ব্রেইনে আপনি এনথুসিয়াজম পাচ্ছেন। উইদাউট সুগার ইজ আ বিট টাফার। কার্ব নিলেন না, তখনও কিন্তু একই ব্যাপার হবে যে আপনি কিছুটা উইক ফিল করবেন। ইফ ইউ আর হ্যাবিচুয়েটেড উইথ দ্যাট, আফটার সাম টাইমস it will be adapted. Like আমাদের একটা ফিচার ছিল অ্যাডাপ্টেশন,
অ্যাডাপ্টেশন থাকলে পরে আমাদের এত প্রবলেম হবে না, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ওয়ার্কের জন্য বা এনার্জি সোর্সের জন্য আমাদের কিন্তু কার্ব এবং সুগারটাও দরকার ব্রেনে। এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা ডে টু ডে ফিচার। এনার্জি প্রসেসিং আমাদের ফুড দরকার, সবার দরকার প্রপারলি লাইফ লিড করার জন্য। আমরা না খেয়ে থাকতে পারছি জানি, ইউ ক্যানট রিয়েলি ফাংশন প্রপারলি ফাংশন করার জন্য আমাদের অ্যাকচুয়ালি ডে টু ডে লাইফে এনার্জি প্রসেসিং ইজ ভাইটাল। Another feature, well, last and but not the least, see evolution. Evolution নিয়ে কথা কে বলবেন না, সবাই জানেন তাই না? Evolution জি ম্যাম। পরিচিত না এরকম লোকজন কি আমাদের আছে? এভলিউশন জানি না বা এভলিউশন নিয়ে পড়ি নাই এরকম কেউ আছেন? না, সবাই জানি, রাইট? বাট জি ম্যাম। avoiding controversial topic, we can see, well, when we have control over say revolution, আমরা যখন থেকে ফায়ার আবিষ্কার করলাম তারপর থেকে আমি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন দেখি, এরপরেও আমাদের এভলিউশন হয়েছে, রাইট? হিউম্যান বিং এর এভলিউশন হয়েছে। যখন ছিল ব্রোঞ্জ এরা তখন আমাদের লাইফস্টাইল এনভায়রনমেন্ট একরকম ছিল, এরপরে এরা বাই এরা আমাদের লাইফস্টাইল এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে। এখন টেকনোলজি অনেক বেশি সুপিরিয়র, রাইট? এটা নিউ কন্ট্রোভার্সি অবশ্যই আছে, কন্ট্রোভার্সিয়াল ওয়ার্ড এটা, সুপিরিয়র। we are having technological revolution with for being synchronized with that one we need to do evolution as well at the same time. দেখবেন যে আপনার অনেকক্ষণ ধরে আপনার আই যদি এই স্ক্রিনের লাইটে এক্সপোজ থাকে তাহলে কি কয়েক জেনারেশন পরে আমার মিউটেশন চলে আসবে না আইয়ের ভেতরেও, যে আমি এটার সাথে অ্যাডাপ্ট হয়ে যাচ্ছি? জি ম্যাম। এরপর হচ্ছে আমি যখন হচ্ছে কি বলে আমার টেকনোলজির সাথে সাথে আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেল, তখন দেখবেন যে আমাদের হাইট থেকে শুরু করে সবকিছুই মোটামুটি আস্তে আস্তে হাইট, এনার্জি লেভেল সবকিছুই চেঞ্জ হতে থাকলো। বেশি না, আপনি কয়েক জেনারেশন আগে যান, আপনার সিনিয়র কাউকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের ন্যাচারাল রিসোর্স এবং হচ্ছে আপনার অ্যাভেলেবিলিটি যেরকম ছিল, আজকে আমাদের রিসোর্স এবং অ্যাভেলেবিলিটি রিসোর্সের ইটস এ ডিফারেন্ট থিং। তখন রিসোর্স, ন্যাচারাল রিসোর্স অনেক বেশি ছিল, এখন আমরা সাথে সাথে আর্টিফিশিয়াল রিসোর্সও পাচ্ছি। তখন এনভায়রনমেন্ট টক্সিক ফ্রি ছিল অনেকটাই, এখন কিন্তু মোস্টলি টক্সিক। এগুলোর সাথে অ্যাডাপ্ট করতে আমাদের কি করতে হচ্ছে? প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে না আমাদের লাইফস্টাইল, বিহেভিয়ার। Sometimes in some way it goes to our genetic code as well, which is called mutation, right? Mutation what তো সবাই জানেন মোটামুটি, জেনেটিক কোডে গিয়ে যে চেঞ্জটা হয়, যে আপনার বিহেভিয়ার বা আপনার স্ট্রাকচারের যে চেঞ্জটা জেনেটিক কোডে ইন্ট্রোডিউস হয় সেটা হচ্ছে মিউটেশন। সেই মিউটেশনটা আমার এভলিউশনে কন্ট্রিবিউট করে, মানে এভলিউশন অফ স্পেসিসে কন্ট্রিবিউট করছে। তো এখন যে কোনো অর্গানিজম, এটা আমি হিউম্যান বিং শুধু না, could be plant, could be anything else, they can have mutation to adapt environment change or to respond to environment change. To survive their species, they should have some mutation. খুব বড় বড় স্ট্রাকচার যেমন ডাইনোসরকে এখন দেখা যায় না, ওর মিউটেশনটা এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জের সাথে খুব র্যাপিডলি হতে পারে নাই, এজন্য আর এখন পর্যন্ত আমরা ডাইনোসর দেখতে পাচ্ছি না, রাইট? তাহলে জেনেটিক মিউটেশনটা এভলিউশনের জন্য অ্যাকচুয়ালি নিডেড, অ্যান্ড ইটস অলসো নিডেড টু ক্যারি অন ইয়োর স্পেসিস অ্যাজ ওয়েল। যেহেতু আমাদের এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, তার সাথে রেসপন্ড করে আমাদের ইভলভ হতে হবে, সো আমাদের মিউটেশনটা এখানে ভাইটাল। ইজ ইট ক্লিয়ার এনাফ ফর ইউ? হিয়ার কামস আ থিওরেম, থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন। এটা ডারউইনের ইনিশিয়াল থিওরেম ছিল। অনেকে এটাকে গুলিয়ে ফেলে, অনেকভাবে এক্সাম্পল দিয়ে অন্যভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করে, বাট টু সাম এক্সটেন্ট ইটস ট্রু, বাট নট এন্টায়ারলি। একটা থিওরেম ডে টু ডে সেটাও চেঞ্জ হতে পারে, পুরো থিওরেমটা না, কিছু কিছু এখনো এটা ওয়ার্ক করছে। থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন, যে আমাদের এভলিউশন হতে হবে এবং এভলিউশনের জন্য যেটা জেনেটিক মিউটেশন
সেটাও স্পেসিসের ভিতর ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে। Do we have some question on feature of life? Or we can quickly go through the features of life. আমাদের ম্যাম আমার একটা ডাউট আছে ম্যাম। yes please. ম্যাম আমার মনে হয় না মানুষ বানর থেকে আসছে। আমারও মনে হয় না, so but ইয়েস ম্যাম। to some extent we Ma'am. can call it same source হতে পারে, অথবা কিছু ডিফারেন্ট সোর্সও হতে পারে। মানুষ বানর থেকে আসছে এটা কিন্তু ডারউইন বলে নাই, নো। He told us the theory of natural selection. To survive, আর ন্যাচারাল সার্ভাইভালের জন্য সার্ভাইভাল অফ স্পেসিস ডিপেন্ড করে জেনেটিক মিউটেশন এবং এভলিউশনের উপরে। এটাই ওনার থিওরেম থেকে আসছে, যেটুকু কিন্তু ট্রু। বাট এন্টায়ারলি যেটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে লিমিটেড করে ফেলতে চাই, ইটস নট এন্টায়ারলি অ্যাকচুয়ালি ট্রু, উইচ আই বিলিভ, বাট ইট কুড বি ট্রু টু সাম এক্সটেন্ট। আমি আসলে জানি না, যেহেতু আমার রিসার্চ এই স্টেজে না, আমি সার্টেনলি বলতে পারি না। I'm not talking about religion and other stuff. No, I'm totally beyond this zone. And I'm ওই জোনের দিকে যাচ্ছি না, আমাদের নিজেদের বিলিফের জায়গা থেকে না। এখানেও এই থিওরেমের যেহেতু প্রুফ নাই, এই জন্য এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি এখন থেকে যায়, বাট এটা রিসার্চের স্টেজে এখন। বাট ইভলিউশন ডাজ হ্যাপেন, অ্যান্ড থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশনও ওয়ার্ক করে অ্যাকচুয়ালি। যেটা হয় এটা আমরা প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে দেখি, এটা আমরা অন্যান্য স্পেসিসে দেখি। আর যারা এই এভলিউশনে অ্যাডাপ্ট করতে পারে না, বা যাদের এভলিউশন হয় না, মিউটেশন হয় না, অনেকেই কিন্তু এক্সটিংক্ট করে ফেলে। যেমন এর মধ্যেই কিন্তু আমরা ডাইনোসর বললাম, তারপর আরো কিছু স্পেসিস আছে, যেমন একটা স্পেশাল টাইগার ছিল, তাসমানিয়ান টাইগার। তারপর হচ্ছে আপনার ডোডো বলে একটা বার্ড স্পেসিস ছিল, যে যার হচ্ছে এভিয়েশন পাওয়ার ছিল। তো এরকম কিছু কিছু স্পেসিস আমরা চিন্তা করতে পারি যারা এখন কিন্তু আর এক্সিস্ট করে না, বিকজ অফ অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ল্যাক অফ মিউটেশন। ন্যাচারাল চেঞ্জের সাথে অ্যাডাপ্ট করার মতো মিউটেশনটা তাদের র্যাপিডলি হয়নি, এর জন্যই তারা কিন্তু এখন নেই আর্থে। তো এই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে এভলিউশন এবং ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরেম এগুলো ভ্যালিডিটি আছে। এভলিউশন তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি, তাই না? আপনি আপনার আগের জেনারেশন, কয়েক জেনারেশন যদি যান, এভলিউশন কিন্তু দেখতেই পাবেন। আমাদের সবকিছুই চেঞ্জ হয়। আমি যেটা এর আগেই বললাম, যে টু রেসপন্ড টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন উই হ্যাভ এভলিউশন ফর আওয়ারসেলভস অ্যাজ ওয়েল। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে যখন আমাদের এত ইকুইপমেন্ট ছিল না, আমাদের 2 জেনারেশন আগে কিন্তু এত ইকুইপমেন্ট ছিল না, রাইট? তখন আমরা দেখতাম কি লাইফটা একরকম ছিল তাদের। এখন আমাদের এতগুলো ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট, ডিভাইস, সবকিছুর সাথে কমিউনিকেশন সিস্টেম সব মিলে আমাদের ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড লিভিং স্টাইল ইজ হিউজলি ডিফারেন্ট ফ্রম দেয়ার্স। সো এভলিউশন ইজ ট্রু ইন রেসপন্স টু রেভলিউশন ইন ইন্ডাস্ট্রি, এটা আমরা দেখতে পেয়েছি। একেবারে আরো আগের ধরেন আরো কয়েক এরা বা 100 ইয়ার্স, some 100 years or thousands years ব্যাকে কি হয়েছিল সেটা আমাদের প্রুফ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ফসিল কিন্তু আবিষ্কার করতে হবে, রাইট? উই নিড a lot of fossils and a lot of evidence to prove those theorems. একদম বানর থেকে না কি থেকে আসছি এটা আমি জানি না, বাট এই ধরনের কোনো থিওরেম প্রুফ করার জন্য আমাদের ফসিলের দরকার, যেগুলো কনফার্ম করবে যে অ্যাকচুয়ালি এই থিওরেমটা এক্সিস্ট করে। আমাদের হচ্ছে যেমন ফিজিক্সে, কেমিস্ট্রিতে অনেক ধরনের প্রুফ থাকা সম্ভব, কিছু ক্রিয়েট করা সম্ভব। একটা এরকম বায়োলজিক্যাল থিওরেম প্রুফ করার জন্য যে সময়টা লাগে, সেটা একটা জেনারেশনের রিসার্চ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি হয় না, এটার জন্য কয়েক জেনারেশন লাগে। তো আপনার আমার পার্সোনাল বিলিফ ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট উই নিড রিসার্চ অন দিস ফিল্ড উইচ উই আর এগ্রিড অন, রাইট? আমরা সবাই এগ্রি করি যে আমাদের এই ফিল্ডটা গ্রোয়িং, এই ফিল্ডে আমাদের আরো রিসার্চ অ্যাকচুয়ালি দরকার। ওকে, অলরাইট। Do we have some other stuff you need to add here? No? Do you have some other question, or I can go quickly through some feature of life?
So what features we have so far? First, order. We should have order. You can hear me clearly, right? Everyone, can you hear me clearly? জি ম্যাম Yes, ma'am. Okay. So we should have order for each and every of us, starting from organelles like tiny things make up with one cell, and then organisms, which are assembly of organs. We all have order within ourselves, right? Then we have to have some sensitivity or response system to some external stimuli. It could happen to plants, other living animals, and also ourselves. Then we need to reproduce to pass on our trend, which is important feature of life. Otherwise, we'll be vanished from Earth, right? Adaptation. We all need to adapt. Human, animal, plant, all should adapt according to the environment or to response to the environment. Then growth and development is also vital feature of life. For living being, it should have some development and growth. Otherwise, we cannot really call it alive. And life form to work or function day by day, they need to have regulation, homeostasis, and energy processing. So these three are day-to-day feature, but life should have them within themselves, right? And the next comes to evolution. So for long-time existence, we need evolution, right? All these are features of life. So do we have some question regarding this topic or not? No? এটার উপর অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন গুলো কেমন হতে পারে সেটা নিয়ে এর আগের ক্লাসে কোশ্চেন ছিল। এটা যদি আমি একটু বলি, আমাদের যে কোনো একটা টপিক, ধরেন এই টপিকটা এনার্জি প্রসেসিং। If I ask you to sketch or give me some pictorial example to energy processing for human or animal, or basic energy processing diagram, then you can have one diagram like this, a loop. So energy processing means you need food. Then from food, you have to have some biological metabolic system. And this system will convert your food to energy. এখানে প্ল্যান্টের জন্য আমার দেয়া আছে, যেখানে একটা এক্সট্রা ইউনিট হচ্ছে সানলাইট, যেটা নেসেসারি। হিউম্যান বিং এর জন্য কি ফুড ফ্রম প্ল্যান্ট অর অ্যানিমাল, যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে, সেটা থেকে আমার কি এনার্জি প্রসেসিং ইউনিটে যাবে, সেখান থেকে আমি এটিপি বা এনার্জি পাবো ফর আওয়ারসেলভস। ম্যাম এটিপি এর ফুল মিনিং দেখুন। আমি এখন ইনস্ট্যান্টলি মনে করতে পারছি না, বাট অ্যাডিনিন ট্রাইফসফেট মেবি। ইয়েস ম্যাম। ওকে, আচ্ছা, মাঝে মাঝে ভুলে যাই টার্মিনোলজি। আপনাদের মতো অবস্থা কি? না, আপনারা আমার চেয়ে ভালো রেসপন্ড করতে পারবেন বিকজ ইউ আর ভেরি ইয়াং অ্যান্ড ইউর ব্রেন ওয়ার্কস মাচ মোর ফাস্টার দ্যান মাইন। আপনাদের ব্রেনের যে অ্যাবিলিটি আমার চেয়ে অনেক বেশি হবে রিগার্ডিং টাইম। আর যদি এমন হয় যে ব্রেন আপনারা ইউজ করেন না, তাহলে ইটস নট গনা ওয়ার্ক, রাইট? আপনাদের ব্রেন আমার চেয়ে ভালো জি ম্যাম। এখন পর্যন্ত, হ্যাঁ, থিওরেম অনুযায়ী, বাট ইউজ না করলে খারাপ হয়ে যাবে। অলরাইট, এখন আমরা যদি দেখি যে এখান থেকে কি কোশ্চেন হতে পারে হোমিওস্ট্যাসিস থেকে। হোমিওস্ট্যাসিসের বেসিক রুল আমি যদি বলি ফর লিজার্ড আপনি আমাকে দেবেন, তাহলে কি দেবেন? আপনি কিন্তু চাইলে এই ডায়াগ্রামটাই দিতে পারেন, তাই না? রিসেপ্টর, কন্ট্রোল সেন্টার, effector is basic for everybody and everyone. So what homeostasis, you need to go to steady state, right? And you should talk a bit like one word or one line here. Like a receptor should grab information or say stimuli from environment or excessive pressure, temperature, whatever we have,
surrounding, then it will go to our control center, or for human being is a brain. So from that control center or brain for ourselves, we will have some command to respond to that extreme situation. মানে আমার একটা এক্সট্রিম সিচুয়েশন হলো এনভায়রনমেন্টে, এটা রিসেপ্টর থেকে আমার যাবে কোথায়, কন্ট্রোল সেন্টারে, সেখান থেকে কমান্ড আসবে হোয়াট টু ডু অর ইফেক্ট। ম্যাম ইয়েস, এখানে যদি ধরেন যদি কোনো পেইন রিলেটেড যদি কোনো এক্সাম্পল দিই তাহলে কি হবে? অবভিয়াসলি, why not, obviously ম্যাম লিটারালি তো সেম কাজই হচ্ছে, নিউরন খালি ব্রেনে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে, ব্রেন হচ্ছে এটা রেসপন্স দিচ্ছে। exactly same. I would say yes, and if I ask you what happens to plant or same homeostasis, then you can give the same example. You cannot call neuron in case of plant, and plant to neuron থাকবে না, তার অন্য কোনো control center থাকবে, right? The জি ম্যাম। basic diagram একই, receptor, control center, effector. Extreme situation এ রিসিভ করতে হবে ইনফরমেশন, যাবে কন্ট্রোল সেন্টারে এবং সেই অনুযায়ী কমান্ড আসবে ইফেক্টরের কাছে, যে ওখান থেকে আমাকে স্টেডি স্টেটে নিয়ে যেতে হবে। ইটস ট্রু ফর এভরিওয়ান এন্ড এভরি লিভিং বিং, সো ইটস এ ফিচার অফ লাইফ, রাইট? জি ম্যাম। এমন হতে পারে, অথবা একটা গ্রস কোয়েশ্চেন হতে পারে, মেনশন সাম ফিচার অফ লাইফ উইথ এক্সাম্পল, আর মেনশন বেসিক ফিচার্স অফ লাইফ উইথ এক্সাম্পল। তখন আপনি এই ধরনের ফিচারগুলোর নাম বলবেন, এক্সাম্পল দিতে থাকলেন একটা একটা। এক্সাম্পল যে কোনো কিছু হতে পারে, প্ল্যান্ট, অ্যানিমাল, হিউম্যান, আমি যেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম ক্লাসে সব কিছুই হতে পারে, রাইট? আপনি আপনার মতো করে এক্সাম্পল এক্সপ্লেইনও করতে পারেন, আপ টু ইউ। তাহলে আমাদের এখান থেকে অনেক ধরনের কনসেপচুয়াল কোশ্চেন হতে পারে, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ স্টাফ। তাহলে আপনি যদি প্রসেসগুলো জানেন যে এগুলো এগুলো ফিচার অফ লাইফ, যেগুলো আপনারা ক্লাসের শুরুতেই আমাকে বলেছেন, রাইট? যেগুলো শুরুতে বলেছেন সেগুলো কিন্তু ঘুরে ফিরে আমি শেষ পর্যন্ত হয়তো দুই একটা অ্যাড করেছি, এটা এক্সপ্লেইন করেছি, এর চেয়ে বেশি কিছু হয়নি। তার মানে আমাদের পুরো এই ক্লাসে যে ফিচার অফ লাইফ সেগুলো আমরা সবাই জানি, সবার নলেজের মধ্যে অলরেডি আছে। শুধুমাত্র কি করতে হবে, এক্সাম্পল এবং এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে, দ্যাটস ইট। তাহলে এখানে আমাদের মেমোরাইজেশনের কোনো জায়গা নেই, ইজ ইট ট্রু? জি ম্যাম। কন্ট্রোল সেন্টারটা হচ্ছে ব্রেন, তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল সেন্টারটা কি হতে পারে? সেটা তার যে কোনো স্পেশাল সেল হতে পারে, তার যে কোনো একটা টিস্যু সিস্টেম হতে পারে। ওর যদি ডিপেন্ডস, যেমন একটা দেখলাম না যে পাতার ভিতরে প্রোডাকশনটা, এখানে ওর পাতাটা কিন্তু একটা বড় কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবে কাজ করবে, তার রেসপন্ড করতে পারবে সেই এনভায়রনমেন্টে, ঠিক আছে? আমরা হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে জানি ব্রেইন, বাট লোয়ার লাইফ ফর্ম যেমন অর্গানেল যদি থাকে অ্যামিবা, তার একটা সেলই কিন্তু তার কন্ট্রোল সেন্টার, ঠিক আছে? তার মানে কন্ট্রোল সেন্টার ডিপেন্ডস, কন্ট্রোল সেন্টার কথাটা সবার জন্য ট্রু, বাট ব্রেইন কথাটা কিন্তু সবার জন্য ট্রু না। ব্রেইন বলতে পারেন আপনি হায়ার স্পেসিসের ক্ষেত্রে, হায়ার স্ট্রাকচার কমপ্লেক্স অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে, যেমন ধরেন ইঁদুর, বিড়াল, মাইস তো খুব বেশি ইউজ হয় ল্যাবে, যেটা হচ্ছে ব্রেইন রিসার্চে বিশেষ করে। তারপরে ফ্লাইস, তাদেরও ব্রেইন আসছে। তারপরে হচ্ছে মোটামুটি এরকম এরকম কিছু কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আপনি ব্রেইন কথা ইউজ করতে পারেন, বাট সবার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল সিস্টেম কথাটা বা কন্ট্রোল স্ট্রাকচার কথাটা ইউজ করা যাবে, হিউম্যান, অ্যানিমাল, প্ল্যান্ট সবার ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? Alright, do you have anything else, or then we can jump into our chemistry for life? যদি আমাদের এখানে কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা কেমিস্ট্রি থেকে একটু যাই, আমাদের অ্যাকচুয়াল টপিক যেটা কেমিস্ট্রি ফর লাইফ, নেসেসারি কেমিস্ট্রি। একটু আগে মানে ক্লাসের শুরুতে আমাকে বোধহয় বলেছিলেন যে আপনাদের অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছে নেসেসারি লাইফের জন্য। এটার মধ্যে এসেনশিয়াল কি কার্বন না? ইয়েস মিস। অর্গানিক কেমিস্ট্রির কথা কি কারো মানে মনে আছে? অর্গানিক কেমিস্ট্রি বলে কেমিস্ট্রি একটা ব্রাঞ্চ ছিল,
Yeah, miss. Yes, ma'am. Exactly. So Yes, it's ma'am. a huge branch, and they are related to life forms, right? Why Yes, is ma'am. carbon very vital in organic chemistry? Can someone tell me? Because it can bond. কার্বন অনেক কিছুর সাথে Multiple বন্ড types, করতে পারে। multiple ways. Exactly. It can bond in multiple way between themselves with some other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, even, and they can have say single bond, double bond, triple bond, right? So multiple types and multiple bonding. Most of them should be covalent. Can you recall ionic covalent bonds like that? Yes, ma'am. আমরা কি বিভিন্ন বন্ড রিকল করব? আচ্ছা একটু করি ক্লাসে। Bond could be different types. Two vital types are ionic and covalent, right? আমরা বন্ডগুলোর যে বিভিন্ন টাইপ দেখতাম, আরো অনেক বন্ড আছে। তো ভাইটাল যে বন্ড দুইটা আমরা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে আয়নিক এন্ড কোভ্যালেন্ট। হোয়াট ইজ আয়নিক বন্ড? মলিকুলার স্ট্রাকচার ফর্ম করার জন্য এলিমেন্টগুলো মানে হচ্ছে আমার অ্যাটমগুলো একটা হচ্ছে তার ইলেকট্রন দিয়ে দেবে, আরেকটা তার ইলেকট্রনটা নিয়ে নেবে। লাইক সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়ামটা কি ইলেকট্রন তার আউটার দিয়ে শেলে দেয়। একটা, রাইট? ক্লোরিনের কি আউটার শেলে 7টা ইলেকট্রন। এখানে আমাদের একটা রুল কাজ করে, অক্টেট রুল বলে, তাই না? অক্টেট রুল। Yes, ma'am. আউটার শেলে 8টা ইলেকট্রন হলে তার স্টেবল স্টেট। অলরাইট, সো সোডিয়ামের যদি আউটার শেলে 8টা হতে হয় বা স্টেবল স্টেটে যেতে হয়, তার একটা দিয়ে দিলে এনাফ। ক্লোরিনের যদি 8টা হতে হয়, তার একটা নিয়ে নেওয়াটা ইজিয়ার, রাইট? সোডিয়াম দিচ্ছে, ক্লোরিন নিচ্ছে। That could be two-way interaction, and they are bonding with this give and take relationship, right? So this is called Homogeneous bond. ionic. Yes. সমযোজী বন্ধন। বাংলাটা আয়নিক তো আয়নিক, কোভ্যালেন্টটাকে সমযোজী বলা হয় বাংলায়। হ্যাঁ কোভ্যালেন্ট সেটা হতে পারে, but I cannot recall exact Bengali name for covalent, but it can be, right? সমযোজী আপনারা বলেন। সমযোজী বন্ধন। Alright, সমযোজী, whatever it is, but covalent is like that. It's not give and take relationship, no, it's called sharing. আমাদের হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড কি হবে? ইলেকট্রন কেউ কাউকে দেবেও না, কেউ কারো থেকে নেবেও না, কি হবে? শেয়ার করবে। কার্বন কেন এত সুইটেবল? why carbon wants to share? Because it got 4 electrons actually in outer shell. আপনার কার্বনের স্ট্রাকচারটা কি ছোট, কিন্তু কার্বনটা বেশি বড় না, রাইট? It got Yes, ma'am. only 6 electrons. এর অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 6, মাস নাম্বার বোধহয় 12। এর হচ্ছে 6 ইলেকট্রনস চারদিকে আছে। এইটার স্ট্রাকচার আপনারা এখানেও দেখতে পাচ্ছেন। 6 ইলেকট্রনস কি প্রথম শেলে 2টা ইলেকট্রন ট্রাভেল করছে, আউটার শেল 4টা ইলেকট্রন। 4টা ইলেকট্রন কিভাবে আবার সাব শেলে থাকতে পারে? 2s1 2p, Exactly. 2s2। সো 2টা পেয়ারে থাকতে পারে, এরপরে একটা একটা করে থাকতে পারে, অথবা 4টাই আনপেয়ার থাকতে পারে, রাইট? টু সাম Yes, এক্সটেন্ট 4টাই, যে 2টা পেয়ার সেটা পেয়ারে থাকলো না, আনপেয়ার হয়ে গেল, মানে একটা স্পিনেই ঘুরতে থাকলো। ইলেকট্রন পেয়ারিং কিভাবে হয়? 2টা অপোজিট স্পিন, দেখবেন যে পেয়ারিং সবসময় অপোজিট কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করে। লাইক একটা যদি হয় পজিটিভ হাফ স্পিন, তাহলে একটা হবে কি নেগেটিভ হাফ। এই দুটো একটা পেয়ার করতে পারে, বাট এখন 2টা যদি পজিটিভ হাফ হয় তাহলে কি আনপেয়ার হয়ে গেল সামহাউ। তাহলে কার্বনের আউটার শেলে কখনো কি হতে পারে? 2টা আনপেয়ার থাকতে পারে, কখনো 4টাও আনপেয়ার থাকতে পারে। ডিপেন্ডিং অন অ্যাভেলেবিলিটি, they can have a lot of type of covalent bond. এখন আমার যদি হয় কার্বনের পাশে হাইড্রোজেন আছে, হাইড্রোজেনের আউটার শেলে একটা ইলেকট্রন, Yes, ওই ma'am. একটা ইলেকট্রন আর কার্বনের একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, 2টা কাছাকাছি আসলো, তাদের একটা কমন এরিয়া তৈরি হলো ওই ইলেকট্রন শেয়ারিং এর জন্য। ইলেকট্রনটা হাইড্রোজেন পাশে, এখানে কার্বন, দুই মিলে মাঝখানে যে জায়গাটা স্পেসটা, সেই স্পেসে দুইজনকে শেয়ার করে ঘুরতে থাকলো, ঠিক আছে? কখনো কার্বনের দিকে আসছে, কখনো হাইড্রোজেনের দিকে যাচ্ছে,
দুইজনের সাথে শেয়ার হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কার্বন আর হাইড্রোজেন তখন কাছাকাছি থাকতে বাধ্য বিকজ অফ শেয়ার্ড ইলেকট্রনস, রাইট? তাহলে একটা আনপেয়ার ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের সাথে মিলে একটা পেয়ার তৈরি করলো, they will have one positive half, another negative half. So both shared space should have a bond, which is covalent bond. এই ধরনের বন্ডিং গুলোকে আমরা বলি কোভ্যালেন্ট। ইলেকট্রন গিভ অ্যান্ড টেক না, শেয়ার হবে বিটুইন টু, and they will have a common area to share those electrons. That's how they are coming close together. This is covalent bond. কোভ্যালেন্ট বন্ডটা কিন্তু আয়নের চেয়ে বেশি, আয়নিক বন্ডের চেয়ে স্ট্রঙ্গার, তাই না? তাই তো, আর ওটা ভাঙতে হলে আমাকে ওই কমন এরিয়া থেকে সরাতে হবে, নাকি নাকি আয়নিকটা স্ট্রঙ্গার? No, ma'am, I think ionic because ionic আপনার চার্জের উপর নির্ভর করে, so এক্স্যাক্টলি, ইন্টারনাল এনার্জি অনেক বেশি লাগে। ওকে। So covalent bond is much more reliable and convenient, right? আচ্ছা, আরেকটা যদি আমি দেখি কোভ্যালেন্ট বন্ড বা কার্বনের অ্যাডভান্টেজ কিভাবে দেখতে পারি, সে কার্বন আরেকটা কার্বনের সাথে আছে, তো তার দুইটা সেট অফ আনপেয়ার ইলেকট্রন কি করলো, পেয়ারিং করলো। And একটা কার্বনের দুইটা পজিটিভ হাফ স্পিনের ইলেকট্রন আরেকটা কার্বনের দুইটা নেগেটিভ হাফ স্পিনের ইলেকট্রনের সাথে শেয়ারিং স্পেস তৈরি করলো, তাহলে দুইটা কার্বন কি ডাবল বন্ডে বন্ডেড হয়ে গেল না? তার মানে এখানে ডাবল বন্ড পসিবল। ইভেন একটা কার্বনের তিনটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন পজিটিভ হাফ স্পিন আরেকটা কার্বনের তিনটা আনপেয়ার্ড নেগেটিভ হাফ স্পিন তারা শেয়ার করলো, কমন স্পেস তৈরি করলো, এটা আরো স্ট্রঙ্গার হয়ে গেল, তাই না? ট্রিপল বন্ড, তাহলে একটা কার্বনের সাথে আরেকটা কার্বনের ট্রিপল বন্ডও পসিবল। অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রিপল বন্ড থাকা অবস্থায় সে কিন্তু আরেকটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে যে দুইটা কার্বনেরই, দুজনে কিন্তু হাইড্রোজেনের সাথে বন্ডিং করতে পারবে। See how carbon is working now? So carbon is very convenient for covalent bond. So it can have single bond, double bond, triple bond. At the same time, double and single, triple and single, right? And multiple single bond structures. অক্সিজেনের সাথে যদি কার্বন বন্ড করে তাহলে সেটাকে একটা ডাবল বন্ড হতে হবে, কারণ অক্সিজেন কি অলওয়েজ ডাবল বন্ডের দিকে যায়, তাই না? দুই দিকে বন্ড করতে হবে অক্সিজেনের। তো অক্সিজেনের হচ্ছে দুইটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, কার্বনের দুইটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, তারা শেয়ার করবে। এট দ্য সেম টাইম অক্সিজেন কিন্তু আর বন্ডিং করতে পারছে না, সি কার্বন স্টিল পসিবল ফর কার্বন, সো ইট ক্যান স্টিল হ্যাভ another double bond or two single bonds, right? কার্বন একটা অক্সিজেনের সাথে বন্ডিং করার পরেও দুইটা হাইড্রোজেন বা আরো দুইটা আরো একটা ডাবল বন্ড করতে পারছে, so it's possible for carbon but not possible for oxygen. So carbon is very convenient, right? So আমাদের এই লাইফ অফ কেমিস্ট্রিতে কার্বন হচ্ছে একটা ভাইটাল এলিমেন্ট। কার্বন হচ্ছে খুবই কনভেনিয়েন্ট ফর বন্ডিং, এই জন্য আমরা কার্বনকে এখানে ভাইটাল বলবো এবং কার্বন নিয়ে বেশি স্টাডি করবো, ঠিক আছে? বিকজ অফ ইটস অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, and it can bond with nitrogen, phosphorus, sulfur and other molecules. এগুলো সবই অর্গানিক কম্পাউন্ড তৈরি করবে, which are really necessary for life as well. লাইফ ফর্ম তৈরি হওয়ার জন্য এই ধরনের মলিকিউল দরকার। আমরা পরে দেখবো যখন আমরা ডিএনএ স্ট্রাকচারে যাব, বা হচ্ছে আমরা যখন সেলুলোজ বা হচ্ছে আমরা প্রোটিন স্ট্রাকচারগুলো একটু দেখবো ব্রিফলি, এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখবো প্রোটিন স্ট্রাকচার যেগুলো দেখবো, তখনও দেখবো যে কার্বন অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য খুবই নেসেসারি একটা এলিমেন্ট। ইট ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট বিকজ অফ ইটস স্ট্রাকচার। এটা ছোট্ট, টাইনি, ইট ডাজন্ট হ্যাভ so much space or doesn't occupy so much space, and another convenient stuff, it can have multiple bonding. তাহলে আমাদের এনভায়রনমেন্টে কার্বনের কম্পাউন্ড পাওয়াটা অনেক বেশি পসিবিলিটি আছে, এই জন্যই কার্বন হচ্ছে কনভেনিয়েন্ট, বাট ইটস ভেরি ভার্সেটাইল। এটা সবার সাথে বন্ডিং করতে পারছে, পসিবিলিটি আছে, রাইট? For organic chemistry or chemistry for life, carbon is vital. See here, we can see a bond between carbon and hydrogen. And then we can see bond between
কার্বন কার্বন অ্যান্ড কার্বন অক্সিজেন। কার্বন আর অক্সিজেনের সাথে বন্ডিংটা কি দেখানো হয়েছে, একটা হাইড্রোজেনের সাথে দেখানো হচ্ছে বন্ড একদম সলিড স্ট্রাকচার হিসেবে। ধরেন একটা কার্বন আর হাইড্রোজেনের বন্ড, আর একটা হচ্ছে কার্বন আর অক্সিজেনের বন্ড। এখানে শেয়ার স্পেস আছে। দুই ধরনের ডায়াগ্রামই আমরা এখানে ইউজ করি। কেমিস্ট্রিতে হচ্ছে আমাদের একটা দাগ দিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট বন্ড দেখানো যায়, যেখানে দুইটা কম্পাউন্ডের ইলেকট্রন শেয়ারিং স্পেস। আরেকটা কিরকম ডট আর ক্রস এরকম স্ট্রাকচারও দেখানো যায়। ধরেন কার্বন থেকে যেটা আসছে সেটা যদি আমি ক্রস দিয়ে দেখাই, অক্সিজেন থেকে আসছে ডট দিয়ে দেখাই ইলেকট্রনগুলো। শুধু আমরা আউটার শেলে ইলেকট্রন দেখাবো, ইনার শেলগুলো দরকার নাই। এখন আমার ফুলফিল হতে হবে হচ্ছে অক্টেট রুল। অক্সিজেনের বাইরের দিকেও 8টা ইলেকট্রন, কার্বনের বাইরের দিকেও 8টা ইলেকট্রন থাকতে হবে। এরকম যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে আমরা দেখবো যে শেয়ার ইলেকট্রনের পরে অক্সিজেনের সাথে কার্বনের দুইটা করে শেয়ারিং স্পেসে আছে, পাশে আরেকটা অক্সিজেনের সাথে কার্বনের দুইটা শেয়ারিং স্পেসে আছে। এখন সবারই কনভেনিয়েন্টলি মোটামুটি অক্টেট রুল ফিল আপ হয়ে গেল, রাইট? সবারই আউটার 8টা ইলেকট্রন শেয়ার স্পেসে ঘোরাঘুরি করছে, which is a covalent bond between these two atoms. So carbon can bond with at least 2 oxygen at the same time, 4 hydrogen at the same time, right? It's very convenient. And now you can see different sheet of carbon structure. আপনারা যদি কেউ কেমিস্ট্রি করে আসেন তাহলে দেখেছেন, না হলে যে এখন দেখেন কোনো সমস্যা নেই। So this is complex structure. So carbon is bonding with both oxygen and hydrogen and also some groups. Can you see figure A? There's a group called hydroxyl group, OH. OH is a group, total group. Oxygen and hydrogen মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করে OH গ্রুপ, যেটার সাথে কার্বন আসলে বন্ডিং করতে পারছে। O এবং H দুটো একসাথে থাকছে। এটা একটা সেপারেট মলিকিউল হিসেবে আমি ট্রিট করতে পারি বিফোর বন্ডিং। সেপারেট একটা অ্যাটমের মতো তার নেচার, যে পুরো গ্রুপটা শেয়ার করছে একটা কার্বনের সাথে তার আউটার শেলের ইলেকট্রনগুলো। আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম কার্বন কি একটা অক্সিজেনের সাথে বন্ডিং করছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ক্যান বন্ড উইথ অ্যানাদার কার্বন ইটসেলফ। আমরা যদি এই ফিগারের রাইটের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাবো একটা গ্রুপের সাথে একটা আলাদা মলিকিউলের সাথে এবং কার্বন ইটসেলফ একটা কার্বনের সাথে বন্ডিং করতে পারছে, এবং সেই কার্বনটা কিন্তু আরো কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সাথে বন্ডিং করছে। এরকম বন্ড করে করে তারা একটা শীটের মতো স্ট্রাকচার ফর্ম করতে পারছে। দিস শীট অফ স্ট্রাকচার কুড বি ডিফারেন্ট, মানে এই শীটটা এরকম ডিফারেন্ট স্টেবিলিটি থাকতে পারে। যেমন সিএ আপনি যদি দেখেন, সিএ একটা আলাদা স্ট্রাকচার, তাই না? হেক্সাগোনাল ষড়ভুজের মতো একটা স্ট্রাকচার, রাইট? 6 এজেস তার আছে, এরকম স্ট্রাকচার কিন্তু ফর্ম করে ফেলতে পারছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট গট সাম চেঞ্জ অন ইটস রাইট, ডাউনওয়ার্ডস, আপওয়ার্ডস। এই যে একটা স্টেবল স্ট্রাকচার আমি দেখতে পাচ্ছি হেক্সাগোনাল, এটার সাথে উপরের দিকে একটা চেইন আছে, সি একটা দেখা যাচ্ছে উপরে আরেকটা কার্বনের সাথে হাইড্রোক্সিল প্লাস হাইড্রোজেন দিয়ে যে একটা আরেকটা চেইন করা, সেটা কিন্তু ওর সাথে অ্যাটাচ। আবার ও কিন্তু আরো কিছু হাইড্রোক্সিল মানে গ্রুপকে অ্যাটাক করছে, লেফটে রাইটে আমি দেখতে পাচ্ছি, আরো কিছু হাইড্রোজেনকেও অ্যাটাক করতে পারছে। মানে কার্বনের এটা হচ্ছে মানে খুব কনভেনিয়েন্ট এবং খুব ইউনিক একটা নেচার, যে তারা বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার ফর্ম করতে পারে, স্টেবল স্ট্রাকচার। এই জন্য অর্গ্যানিক বা লিভিং অর্গ্যানের জন্য তারা ভাইটাল। অলরাইট, so far so good. Do you have some question regarding carbon or carbon bonding? No? তাহলে আমরা so far যেটা দেখলাম, আমরা দুই টাইপের বন্ডিং কিন্তু একটু দেখলাম, আয়নিক অ্যান্ড কোভ্যালেন্ট। দুইটা একটু রিকল করেছি আমরা, এবং দুইটা কিছু এক্সাম্পল নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলেছি। তো এগুলো ছোট ছোট কোয়েশ্চেন হতে পারে। আর কার্বনের ইউনিক প্রপার্টি নিয়ে আমরা এখন দেখছিলাম। What was the unique property, or why carbon is very common in organic molecules? Because of its convenience and unique property, right? So, এই জন্য আমরা
কার্বনের কিছু স্ট্রাকচারও দেখলাম। এই পর্যন্ত আজকে বোধহয় থাকলে ভালো হয়। আমরা ফিচার অফ লাইফ আর কার্বনের কিছু বেসিক দেখছি আজকে। এগুলোর উপর কি কি কোশ্চেন হতে পারে সেগুলোও পড়েছি। তো আপনাদের কোনো কোশ্চেন কি আছে এখন? আমি আনসার করতে পারি। প্র্যাকটিস করার পর কিছু কোশ্চেন আসতে পারে। অলরাইট, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। এখন বোধহয় আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে ফেলি, রাইট? আমাদের ক্লাসের ম্যাম এন্ডের ম্যাম দিকে। ইয়েস প্লিজ। ফার্স্টের যেটা হলো এ ছবিটা কি ম্যাম অ্যাসিডের না? হ্যাঁ, OH এর যেটা আসছে, হ্যাঁ আর ওটা কি অ্যাসিডের একটা পেইন্টটা ডিক্লাইন অ্যাসিড? এটা হ্যাঁ একটা অ্যাসিড থেকে আসে এই গ্রুপটা। অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিডিক ফর্মেশন থেকে আসে, বাট নট নেসেসারিলি অল আর অ্যাসিডস, বাট মোস্টলি নো ম্যাম, গ্রুপ। হ্যাঁ, এগুলোতে বিকজ অফ হচ্ছে COOH। এই OH এর গ্রুপটা থাকা মানে হচ্ছে আমার অ্যাসিডিক নেচার নিয়ে আসা। এটা আমরা মানে অর্গানিককে দেখে আসছি, বাট নট নেসেসারিলি অলওয়েজ, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইমস, রাইট? আমরা এটাকে জেনারেলাইজ কিন্তু করতে পারি না, তারপরেও মোস্ট অফ দ্য টাইমস এটা অ্যাসিডিক নেচারকে ফলো করে। অলরাইট, তাহলে আমরা আজকে এখানে শেষ করি। আমাদের লেকচার বোধহয় আপলোড করা আছে, সো উই ক্যান গো অ্যান্ড টেক আওয়ার অ্যাটেন্ডেন্স রাইট নাও। So if we don't have any vital issues, we can stop our recorder and take attendance. All right? I'm going to stop this recording.